स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह विचार तकरार लैके एक बार फिर तो तुहाडे सामने हाजिर हाँ। पंजाब दे विच 4 जिमनी चोणां हो रही ने और छिटपुट घटनावां तो इलावा अमनो अमान दे नाल नेपरे चढ़न वाल चल रही ने वोटां और कहा जा रहा है कि शायद कुछ थावां ते रिकॉर्ड पिछला टुटेगा। आम तौर पर जिमनी चोणां ते कहते हैं कि जिहड़ी सत्ताधिर हुंदी है उहदा पलड़ा भारी हुंदा है, पर जेकर इन्हां 4 सीटां ते नज़र पाई जाए तो प्रचार ते जिन्ना जोर सरकार दा लग्या उन्ना शायद दूजी पार्टियां दा ना लग्या होवे। फगवाड़ा, जलालाबाद, दाखा ते मुकेरियां 4 विधान सभा जिहड़ियां ने सीटां अहम सीटां ने और यह भी कहा जा रहा है कि ये सीटां बहुत कुछ तय करनगियां। सरकार दा अद्धा समा निकल चुका है, अद्धे समय का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने है और ये सीटां तय करनगियां कि सरकार तो जनता खुश है या नहीं खुश, या असल दे विच विरोधी धिर किहड़ी पार्टी हैगी है उसका भी शायद फैसला इन्हां इलैक्शनस दे विच हो जाएगा। इस तो इलावा हरियाणा दे विच की रहने वाला इस ते भी नजर रहेगी। साडे नाल खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सब तो पहले जान पछाण मेहमानां दे नाल फिर आपां अगे वधदे हां। कर्नल CDS कंबोज साहब मौजूद ने, बुलारे श्रोमणी अकाली दल दे। CL बैंस साहब साबका चोण कमिश्नर पंजाब दे साडे नाल मौजूद ने। प्रोफैसर मनजीत सिंह जी सियासी माहर ने। नील गर्ग साहब बुलारे ने आम आदमी पार्टी दे। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। अगे वधण तो पहला एक नज़र मोटी मोटी पा लेने कि अज सारा दिन खास की रहा। आम तौर पर चोणां तो चल रही ने, वोटां तो पै ही रही ने, पर इस तो इलावा खास की रहा यह देखना बड़ा जरूरी है। अज सारा दिन की रहा। सब तो पहला चोण जाब्ते की उलंघना मामले दे विच विधायक कुलबीर सिंह जीरा नूं नोटिस जारी इलैक्शन कमीशन वालों किया गया क्योंकि उन्होंने ते ये इल्जाम लग्या सी कि वह चोण जाब्ते की उलंघना करते हुए उस इलाके दे विच पहुंचे जिथे उन्होंने नहीं जाना चाहिए सी। पंजाब के मुख चोण अधिकारी डॉक्टर S करुणा राजू ने इस संबंधी जानकारी दी सी कि उन्होंने नोटिस जारी कर दिता गया तो उन्होंने तो जवाब मंगा जाएगा। इस तो इलावा एक होर खास फेसबुक ते लाइव होकर श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार नूं धमकी देने के मामले दे विच सांसद रवनीत बिट्टू नूं भी चोण कमीशन वालों नोटिस जारी किया गया सी। अज दियां खास खास खबरां ने इलैक्शनस तो इलावा लुधियाना जिला के देहाती SSP संदीप गोयल की थां ते DIG रणबीर सिंह खट्टड़ा नूं कमान सौंपी गई सी। कुछ विरोधी तरह ने इल्जाम लाया सी कि SSP साहब सही काम नहीं कर रहे, पक्षपात वाला रवैया अपना रहे हैं, इसे करके उन्होंने हटा के DIG रणबीर सिंह खट्टड़ा नूं एक कमान दे दी गई सी। इस तो इलावा जलालाबाद दे विच कांग्रेसी उम्मीदवार रमिंदर आवला के भरा सुखबीर आवला वालों शरेआम पोलिंग बूथां ते कुछ लोगों पोलिंग बूथां ते अंदर ले जाने का मामला सामने आया। इलैक्शन कमीशन ने इसका भी नोटिस लिया। ये तस्वीरां तुहाडे सामने ने। जलालाबाद दे विच कांग्रेसी आगू के भरा जिहड़े ने वो कुछ लोगों नाल ले जाके पोलिंग बूथां ते नज़र आते हैं तो इलैक्शन कमीशन ने इस ते भी उन्होंने नोटिस जारी किया। कांग्रेसी उम्मीदवार बलविंदर धालीवाल वालों शरेआम चोण निशान नूं दर्शाउंदा स्टोल गले च पा के वोटिंग की गई है। ये उम्मीदवार ने बलविंदर धालीवाल जो शरेआम चोण निशान नूं दर्शाउंदा स्टोल गले च पा के वोटिंग प्रक्रिया दे विच इन्हां ने हिस्सा लिया। इस तो इलावा दाखा दे विच कई वोटरां दी वोट किसी होर व्यक्ति वालों पाए जाने का मामला सामने आया। खास तौर पर बूथ नंबर 160, 161, 162 ते 163 दे विच लोकां दी शिकायत रही है कि असी वोट पाई नहीं, साडी वोट पहले ही कोई भुगता आ गया। ये सारियां मुख खबरां ने। इस तो इलावा बाघा पुराणा तो कांग्रेसी विधायक दर्शन बराड़ दाखा दे विच देखे गए ने और उन्होंने वोटरां नूं प्रभावित करने की वीडियो सामने आई। हालांकि उन्होंने कुछ साथी कैमरे सामने हाथ करते नजर आए कि तुसी वीडियो ना बनाओ। ये तुसी देख रहे हो तस्वीरां बाघा पुराणा तो कांग्रेसी विधायक दर्शन बराड़ दा दाखा हल्के दे विच वोटरां नूं प्रभावित करन दा वीडियो भी सामने आया। ये सारियां तमाम सरगर्मियां ने जिहड़ियां अज रहियां ने। साडे नाल खास मेहमान मौजूद ने। सब तो पहला मैं CL बैंस साहब तुहाडे तो जानना चाहना, आम तौर पर एक SSP दे हत्थों कमांड लैके DIG नूं सौंपना, SHO का तबादला करना या इस तरह एक सांसद नूं एक विधायक नूं नोटिस जारी करना, ये आम प्रक्रिया का हिस्सा ने या ये मान सकते हैं कि जदों हद टप जाती है तां अजिही काम किए जाते हैं, क्योंकि इलैक्शन वाले दिन SSP तो चार्ज लैके DIG नूं देना? वो इस तरह हरप्रीत जी, ये जदों इलैक्शन दा प्रोसैस शुरू हो जाता सारा जिहड़ी एडमिनिस्ट्रेशन है फॉर एवरी ऑल इंटेंट्स एंड परपसेस ये इलैक्शन कमीशन दे कोल आ जाती है और ये किसी नूं भी सस्पेंड करवा सकते हैं जां किसी नूं भी ऑर्डर कर सकते हैं बदली का। ये कोई जरूरी नहीं है भी वोटिंग हो रही है तो इस करके ये नहीं हो सकता। जदों कोई सीरीयस वायोलेशन हुंदी है किसी मुलाजम वालों, भावें वो SSP है, भावें DC है, भावें कोई है, DIG IG है, जिहड़े इलैक्शन ड्यूटी ते ने, फॉर ऑल डायरेक्शन सुपरिंटेंडेंस एंड कंट्रोल इट इज़ विद द इलैक्शन कमीशन फॉर एवरीथिंग। जे वो चाहण जे वो देखण कोई सीरीयस वायोलेशन की है किसी मुलाजम ने या अफसर ने, वो दे आर कॉम्पिटेंट टू ऑर्डर एनी डिसिप्लिनरी एक्शन और ट्रांसफर। अच्छा बैंस साहब, एक गल होर दसो, एक विधायक नूं भी नोटिस जारी होया, एक मैंबर पार्लीमेंट नूं नोटिस जारी होया कि तुसीं दोवें उस इलाके दे विच सीगे जिथे चोण जाब्ता लग्या होया उत्थे तुसीं नहीं आ सकदे क्योंकि वोटिंग प्रक्रिया शुरू होने वाली सी।
ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਿਸਸ ਦਾ ਕੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ ਤੇ ਲੈਣ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੈਨ ਟੇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ them and they can write they can go against them for all intents and purposes for future also. ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਐਮਪੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਓਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਤੇ ਜਾਂ ਅਦਰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਪਲ ਐਕਟ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਦਾਖਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਵੀਨ, ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪੋਲ ਹੋਈ ਹੈ ਓਵਰਆਲ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾਖਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਆંકੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾਖਾ ਹਲਕੇ ਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਗਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 50% ਤੱਕ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਕੀ ਆંકੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 70% ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 70% ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 20% ਵੋਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ VOTING ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਆંકੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ 50% ਤੱਕ ਹਜੇ ਤੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆંકੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ 70% ਤੱਕ VOTING ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦਾਖਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਾਖਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਅਗਰ 15-20 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਧਰੇ ਬੂਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਹਲਕਾ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੈਮਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭੱਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੂਥ ਹੈ ਇਹ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਹਲਕਾ ਦਾਖਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਬੂਥ ਹੈ 160, 161 ਤੇ 162 ਤੇ 163 ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੋਂ ਬੂਥ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਲੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਸ਼ਤ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। DIG ਖਟੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਬੂਥਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ DIG ਨੂੰ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SSP ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DIG ਦੀ ਹੁਣ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਦਾਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ 2 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ 25-30 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬੂਥ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਕਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ VOTING ਆ ਉਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ? ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਰੋਕਦੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ? ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਚਲੋ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਵੀ ਪਿਆ ਵਾ। ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਵੈਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਫਰਕ ਪਿਆ ਵਾ।
ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। 3 ਵਾਰੀ ਡੀਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਔਰ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਹਿਲੇ? ਸਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਾਹਰਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ। ਦਹਿਸ਼ਤ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਣਜਾਣ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 10 ਵਾਰੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਵੀਨ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾ, ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਈ ਹੈ। ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਬਦਲਤਾ, ਐਸਐਚਓ ਬਦਲਤਾ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਲੈਟ ਮੀ ਫਿਨਿਸ਼। ਮੈਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਗੱਡੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 400 ਗੱਡੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯੂ ਡਿਡਨਟ ਲੈਟ ਮੀ ਫਿਨਿਸ਼। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਬੜੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ। ਸੀਰੀਅਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਔਰ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜ਼ੀਰਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਐਮਐਲਏ ਕਿਉਂ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਇਆਲੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਦੜ ਹੈ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ, ਉਹ ਬੋਕ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ, ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੋਏਗੀ? ਜਿੰਨਾ ਅਸਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੰਦੇ ਹੋਏ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੋਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੰਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੈਸਾ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? 4 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਗੇਮ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖੇ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਔਰ ਛਿੱਤਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੇ ਡਰਪੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਲਾਲਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਨਾਰਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਸਾ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦਾਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ।
ਇਹ ਹੰਕਾਰੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਹਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਤਹਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, देयर इज अ लिमिट। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਨੀਲ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਗਭਗ ਉਹਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮੈਦਾਨ ਆਸਾਨ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੈ ਤੋਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸੀਡੀ ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਸੀਡੀ ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। मैं ये कहा कि सब पार्टियां ही थोड़ा बहुत कर दिया ने, पर ऐड की बहुत ज्यादा हो रहा है। ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹੀ ਮਸਲ ਪਾਵਰ, ਇਹੀ ਪੈਸੇ, ਇਹੀ ਲਾਲਚ, ਇਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਪਿਛਲੀਆਂ 20-25 ਸਾਲ ਦੀ ਚਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਜੇ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, 129 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਇਸ ਵਾਰ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਤੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2.5 ਸਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ 84 ਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਥੋੜੋ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਦੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਬੂਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਦੀ ਚਾਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਕਿਹੜੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੀਡੀਏ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਵੇਂ ਖਿਲਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਾਹੂਬਲ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਹੈ ਨਾ ਡਿੱਗਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਿਹਤ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਸੇਜ? ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ ਜਦੋਂ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ, ਕਿਸੇ ਦਮ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲਓ। ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਜਾਲੀ ਵੋਟ ਪੈ ਗਈ। ਐਡਾ ਡਰ, ਐਡਾ ਭੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਘਾਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰਹਿ ਜੇ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਲੇ ਅੱਲੇ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਉਂਸਰ ਲੈ ਆਓ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਸਾ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲਓ, ਇਹੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਤਪਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਆ। ਕਾਫੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ, ਔਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਬੜੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। DIG ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਪੱਖ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਂਝ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦਿਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਟ ਬਾਟ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, 60 ਕਾਟ ਬਾਟ ਤੇ ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਆਉਣ ਦਾ ਹੋਲ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਧਾਂਦਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਜੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਹੋਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਬਦਬਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਦਾਖਾ ਆ, ਦਾਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਦੂਸਰੇ ਛੋਟੇ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨਾ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦਬਦਬਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਿਹਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਉਸ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। 4 ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਔਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ VOTING ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹੀ ਤਾਂ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਹੈਲਦੀ ਰਹੇਗਾ। 70% ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ VOTING ਫੀਸਦ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਾਖਾਂ ਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਇੱਥੇ ਹੈਵੀ VOTING ਹੋਏਗੀ, ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। CL ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਟਰਨਓਵਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਫਰਕ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਾਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਹਿਮ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਔਰ ਆਟੋਨੋਮਸ ਬਾਡੀ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀ ਹੈ ਇਹ। ਮੈਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਡਿਬੇਟਸ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਲਾਸਟ ਹੋਪ ਆਫ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਐਂਡ ਦੀ ਵੋਟਰਸ, ਬਿਲਕੁਲ, ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਨੋਬਡੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਪਾਰਟ ਵਿਦ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਐਂਡ ਦੀ ਪਾਵਰ। ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਾਵਰ ਰੱਖੋ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਹੋਰ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਫॉर ਇੰਸਟੈਂਸ 150 ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਵੇਰੀਅਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਇਨ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੂ ਸਟਰੈਂਥਨ ਇਟ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਸ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਉੱਦਾਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਦੇ ਆਰ ਅਪਾਇੰਟਡ ਬਾਈ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਦੈਟਸ ਰੋਂਗ। ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਦੇਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਜ਼ ਆਟੋਨੋਮੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਨੈਸੈਸਰੀ ਟੂ ਸਟਰੈਂਥਨ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਏ ਹੋਲ, ਆਲ ਦ 3 ਮੈਂਬਰਸ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ पावर है इलेक्शन कमीशन को
to de-recognize a political party for very serious violations, that should be there. ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਐਗਰੀਇੰਗ ਵਿਦ ਇਟ, ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਇੰਨੇ ਵਾਸਟ ਸਕੇਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ। ਜੀ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਪੋਸੀਬਲੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਲਗਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਗਨਿਟਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਔਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਉਹ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ ਜਨਰਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਆਪ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਟੂ ਸਟਰੈਂਥਨ ਦੇਅਰ ਬੇਸ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਕਰਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਸੈਂਸ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਲਾਇਆ ਐਂਡ ਆਲ, ਆਈ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਹਿਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਿਹਾ, ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਆਪ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੈ ਨਾ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਐਂਡ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟੇਕਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ। ਵਿਸ਼ਾਲੀ, ਓਵਰਆਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ? जी सानी जी, मैं आपको बताना चाहूँगी जो ओवरऑल हरियाणा का अभी तक का 5:30 बजे तक का जो परसेंटेज है वो है 59%, ऑलमोस्ट 59.37। तो आप समझ लीजिए मतलब ऑलमोस्ट 59 है। और जो यमुनानगर है वो हाईएस्ट परसेंटेज है यहाँ पे 68.11 और लोएस्ट है गुड़गांव जो दक्षिण हरियाणा में पड़ता है 46%। यानी दक्षिण हरियाणा की तरफ वोटिंग परसेंटेज शुरू से ही थोड़ी कम दिखा रही थी, शाम तक भी कुछ ऐसा ही है। यमुनानगर 5 बजे तक का आपको बता दूं, 5 बजे जो हाईएस्ट था वो था भिवानी 63%। कुछ एक छिटपुट झड़प की भी खबरें आई हैं नूह से, फिरोजपुर झिरका से, रोहतक से, जहाँ पे पुलिस बल का भी प्रयोग करना पड़ा है। थोड़ी तनाव की स्थिति भी बनी थी। जी ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਿਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਬੈਕ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ, ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਫਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ है कि कोई नतीजे सरप्राइजिंग हो सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगी कि यही चीज़ बड़ी दिलचस्प है यहाँ पे कि बीजेपी को जो कह सकते हैं कि सब ये बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास उनमें आ गया है, जो विपक्षी पार्टियां भी कह रही थी। बीजेपी शुरू से ही ये कह रही है कि बिल्कुल क्लीन स्वीप रहेगा और विपक्ष का कोई मतलब मुद्दा ही नहीं बचेगा या विपक्ष सामने रहेगा ही नहीं। लेकिन हम पिछले कुछ महीनों में भी फील्ड में भी गए, ग्राउंड ज़ीरो पे भी हमने देखा, ग्राउंड रिपोर्ट्स भी हमने देखी और अभी भी सुबह से जो हम देख रहे हैं ऐसा नहीं है कि विपक्ष का बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस और एसएडी और आईएनएलडी का जो कोalition है वो उसने भी बीजेपी को टक्कर दी है। जेजेपी ने भी अच्छी खासी बीजेपी को टक्कर दी है। कांग्रेस भी कहीं कहीं काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। तो ये हम कह सकते हैं कि वोटिंग परसेंटेज जो है या फिर बीजेपी का जो 75 पार का या 90 सीटों पर जीत का जो दावा है उस पर झटका लग सकता है। ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਹੈ ਹਾਲੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਿਸ਼ਾਲੀ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਸੀਡੀਐਸ ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬੜੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਵੋਟ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਟਾਂ? ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਾਖਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮਹੱਤਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀਰੀਅਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਂਦੇ? ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਦਮਪੁਰ 5 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਨਾਲਾ ਜਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੋੜਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੂੰ ਹਾਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੱਕ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹਰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਲੀਜ਼, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕਰੀਹਾ ਸਾਹਿਬ 22,000 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਉਹੀ ਕਰੀਹਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 17,000 ਵੋਟ ਤੇ ਜਿੱਤੇ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਰਕ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕੀ ਨੇ, ਆਪ 2.5 ਸਾਲ ਪਏ ਨੇ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਅਗਲੇ 2.5 ਸਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਪਿੰਡ ਦੀ ਘਟ ਗਈ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤੇਰਾ ਜਵਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਦਲੀ ਇੱਧਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਰਿਹਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਰ, ਔਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੇ ਦਾਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਗਵਾੜੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 2 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡ ਕੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? ਰਾਕੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਰਾਕੇਸ਼, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ? ਇੱਥੇ ਵੀ 1-2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਓਵਰਆਲ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਜੇਕਰ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ 70% ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੋਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 75 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 18 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਹ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਹਾਇ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਕਈ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਟ ਇਹ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਵੀ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਇਹ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਰ ਹਿੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ
ਇਹ ਸਭ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਾਖਾ ਹੋਵੇ, ਦਾਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਜੀ ਕੇ ਰਕੇਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਰਕੇਸ਼, ਕਰਦੇ ਨੇ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋਟਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਦਾਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਵੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਭਗ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਦਾਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 70% ਵੋਟ ਪੋਲ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਊਗੀ ਸੀ ਤਾਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਲੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 80% ਦੇ ਲਗਭਗ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨੀਲ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਫਿਰ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੀਡੀ ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਫੇਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਐਨਕਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਲਗਾ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਣਾ। ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੋਗੇ, ਜੇ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜ ਕੇ ਅੰਬ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਪ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ 2019 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਹੈ ਕੌਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਥਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਪੜਾਅ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਰਵਾਇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋ, ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਨਾ ਬੁਲਾਓ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਸੀਡੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਅਸੀਂ ਰਹਿਣੀ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦਾ। ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ, 24 ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੋਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 2019 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਨੰਬਰ 3, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਨ ਵੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਲੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਜਾਨੀ ਕਿ ਬਿੰਦਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਕੰਪੇਨ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਨੀਲ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਆਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਜਿੱਤਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧੱਕਾ ਚੱਲਿਆ? ਉਹਦੇ ਪਰ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਦੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਐਨਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲਗਾ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਲੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਹੈਗਾ 2022 ਦਾ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਣਗੇ ਉਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ
ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਘਟਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇਗਾ। ਯੋਗੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ। ਯੋਗੇਸ਼, ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਔਰ ਦਾਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸੀਟ। ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 7.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਟ ਤੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁੱਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਜੀਵਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦੀ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਝੜਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਝੜਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੱਬੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦੂਬਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਥੀ ਦੀ ਵੋਟ ਬਹੁਤ ਪਏਗੀ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ 58% ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਆਸ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ 62 ਜਾਂ 63% ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੱਕ ਇਹ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਯੋਗੇਸ਼ ਇਸ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਜੀਦ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਲਈ, ਉਨੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਧਿਰ ਲਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਲਾ ਸੀਗਾ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਕਟ ਵਾਲੀ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਵਕ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਬਦਬਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੂਥ ਤੱਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਕੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਲੈਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਣਾਈਆਂ ਆ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 2.5 ਸਾਲ ਅਜੇ ਪਏ ਹੋਏ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੈਪ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲੋਕ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਲਈ, ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੀਲ ਗਰਗ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੀਜੀ ਧਿਰ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੀਮਾ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਨਿਊਟਰਲ ਜੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਦੇਖਣ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਆ ਗਈ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸਾਫ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਈਪੋਲਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਟ੍ਰਾਈਪੋਲਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾ ਪੜਚੋਲ ਨੀਲ ਗਰਗ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਖਿਸਕਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਕਾਰੀ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਦਾਖੇ ਦੀ ਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਸ ਗਵਰਨੈਂਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, 24 ਤਰੀਕ ਆਈ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਇਹ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਹੋ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਜਿੱਤਣ ਹਾਰਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਥੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਾਤਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੋਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਧਰਾਤਲ ਤਿਆਰ ਪਿਆ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਪੰਨਾ।
ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਲੋਕ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪੈਨਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਭਰੋਸੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੌਣ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਛਿਟਪੁਟ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇਪਰੇ ਚੜੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 65 ਤੋਂ 70% ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੈ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਵੀ ਵੋਟ ਪੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।